అగ్గి నుండి తీయబడిన కొరివిలా ప్రముఖ శిల్పి చేతిలో ఉలిలా అగ్గి నుండి తీయబడిన కొరివిలా ప్రముఖ శిల్పి చేతిలో ఉలిలా అగ్గి నుండి తీయబడిన కొరివిలా ప్రముఖ శిల్పి చేతిలో ఉలిలా గురి తప్పని బాణంలాలు పెరుగని వేగంలా రాయిలా ఓ షర్మిలా రాయిలా తెలంగాణలా రాయిలా ఓ షర్మిలా రాయిలా తెలంగాణలా రాజంటే సేవకుడని అర్థమయ్యేలా ప్రజలే ప్రభుత్వమని కలసిపోయిలా రాజంటే సేవకుడని అర్థమయ్యేలా ప్రజలే ప్రభుత్వమని కలసిపోయిలా స్వార్థాన్ని అనుగద్రొక్కి రాజ్యాన్ని తిరిగి కట్ట రాయిలా ఓ షర్మిలా రాయిలా మహారాణిలా आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से रमेश यादव साहब हाजीपुरी को आने का हुआ रैली के साथ और कांग्रेस पार्टी बोले तो राजशेखर रेड्डी याद आने का हमारे वास्ते 4% रिजर्वेशन राजशेखर रेड्डी साहब ही चाहे तो वैसीपी पार्टी नहीं ली अब वैसीपी पार्टी और आज 4% रिजर्वेशन हमें लाए तो बोल लेते फिर हमारे वास्ते जो भी अच्छे काम हुए इससे पहले कांग्रेस गवर्नमेंट में हुए तो कांग्रेस पार्टी नहीं तो आदोनी के अंदर बाईपास हुआ है वो भी कांग्रेस पार्टी नहीं तो वाईएसआर पार्टी 2019 में हुकूमत में गई इसके बाद वाईएसआर पार्टी क्या करी तो बता रहा आदोनी के अंदर वाईएसआर पार्टी क्या काम करी तो बता रहा इन्होंने मेडिकल कॉलेज लाएगा तो बोलते किसे जरूरत है मेडिकल कॉलेज में कौन पढ़ते हमारे बच्चे आधुनिक से 10 बच्चे पढ़े तो भी ज्यादा हो गया पूरा बाहर से आपको पढ़ने वाले और हमारे ऊपर मेडिकल कॉलेज में फ्री टेस्टिंग करते हर चीज की फ्री टेस्टिंग करके हमारे ऊपर कोला भी टेस्टिंग करते मेडिकल कॉलेज लाए नो आधुनिक के अंदर पूरे बाहर से आती अपना पढ़ने से वो पैसे कमाने वास्ते मेडिकल कॉलेज लाए तो क्या आधुनिक के अंदर मुसलमानों के वास्ते ईदगाह बना क्यों करे ईदगाह कहाँ पुराना ईदगाह तोड़ वाला ईदगाह बनाते और पैसे भी आए करे पैसे भी आए तो सब झूठे बातें बता रही नो और आधोनी के अंदर शादी खाना बनाते हो तो मोहम्मद अली पार्क में आदि इमारत धन को छोड़ दो गए नो आदि इमारत बंद हो गए ये जगह तुम्हें ठहरी तो यहाँ भी शादी खाना बनाते हो तो बोल को रखे थे यहाँ भी शादी खाना सीधे तरह की बनाए नहीं नो और आधोनी के अंदर 2011 में जो मुसीबत है उसमें जो केसा में है अपना और केसा मारे तो बोले ये भी झूठ बात केसा अब तक चल रही हमारे ऊपर केसा मुसलमान और हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर अब तक चल रहे ये केसा अभी तक नहीं मारे हैं ये भी झूठ बात बोले और जो जगनमोहन रेड्डी 2019 में 200 यूनिट तक करंट फ्री है तो बोले थे
आने के बाद करेंट फ्री दिए गया, नहीं दिए, धोखा दिए आंध्र प्रदेश की आवाम को। और जगनमोहन रेड्डी दुल्हन 3 लाख रुपए देते हो तो बोले थे 1 रुपया तो डाले किसे तो तुम्हें सबसे सूचना 1 रुपया तो डाले किसे तो आज तक नहीं डाले 1 रुपया भी, ये भी धोखा दिए। और मुस्लिम आज बाइक खोलते होते मुसलमानों को काम करने वास्ते धंधे करने वास्ते लोना दिलाते थे, एक को तो दिलाए गए आज तक एक जने तुम नहीं दिलाए। आज इनको मुसलमानों के वोटा होना और हम लोग डरा रहे बीजेपी आती वाईएसआर को बोले तो बीजेपी आती, तुम्हें बीजेपी आती है तो बोले बीजेपी में बहुत लोग सब जाते हैं। अगर वाईएसआर पार्टी अशोक पर वाईएसआर पार्टी को सपोर्ट करना करे। तेलंगाना में इनको कांग्रेस होना, महाराष्ट्र में इनको कांग्रेस की सपोर्ट होना, यहाँ आपको वाईएसआर को सपोर्ट करते। आंध्र प्रदेश की आवाम को देश को छोड़े तुम्हें आंध्र प्रदेश की आवाम को पूरी देश को छोड़े कहीं तो तुम लोग को वाईएसआर की मोहब्बत है क्या? आंध्र प्रदेश में कांग्रेस नहीं है क्या? आंध्र प्रदेश को कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करते, तेलंगाना में कांग्रेस को सपोर्ट करते। कांग्रेस की सपोर्ट होना तुम लोग तेलंगाना में, क्या आंध्र प्रदेश में वाईएसआर होना तुम लोग? ये कैसे बदलापन है? आंध्र प्रदेश की आवाम को बेचे तुम्हें, ये अपने को जवाब देना पड़ता इसका। वाईएसआर पार्टी जगनमोहन रेड्डी इलेक्शन होने के बाद तुम लोग लंदन भागते जा रहा है, इनकी टेप को वाईएसआर के बिना आयात करने जा रहा है। अगर जीत आते आता हार आता नहीं आता, हार आते हार कैसा रहेगा अगर चुनाव पड़ लगा वही तो निकल जाता है इन्हें भी। आंध्र प्रदेश के आवाम को धोखा देता निकल जाता, हार आता नहीं इन्हें। अगर आंध्र हाजोनी में पूरे मुसलमान एक हो कांग्रेस पार्टी वोट डाले तो बहुत बड़े बार जीत को आती है। एक बार 47 में भी कांग्रेस पार्टी काफी को और एक यहाँ का बीजेपी का एमएलए कैंडिडेट मैं कांग्रेस बीजेपी ऊपर आती, मैं ये कर तू वो कर तू, तेरा मोदी नहीं आता, तेरा मोदी नहीं आता। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी बराबर सीएम बनता है। आधोनी के अंदर हमें नए ईपीए के वास्ते 15 एकड़ सैंक्शन कराते बनाने इनके हाथ से नहीं होता, पुराने कुछ रिपेयर करती तो बोल को धोखा। यहाँ मुसलमान 5,000 दिन नमाज नहीं करते, आधोनी के अंदर कंटिन्यू नमाज पढ़ने वाले 5 को नमाज पढ़ने वाले 10,000 होती है, 5,000 के भी नमाज नहीं करते, धोखा दे रहे हैं हम लोग को। हमें बराबर से आधोनी के अंदर नए ईपीए के वास्ते 15 एकड़ लाती सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके वास्ते आधोनी के अंदर रमेश यादव साहब को एक वोट डालना, राम कुमार साहब की एमपी को एक वोट डालना और 18 साल से कांग्रेस पार्टी को जिताना हो तो मैं तुम्हारे की गुजारिश कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कांग्रेस पार्टी का बिल्डिंग लेगा అది తెలియదు, నేను కట్టుకున్న పరిశ్రమలు ఆయన ఎవరు చూస్తున్నాడు, ఆయన కొత్తగా ఏం పెట్టలేదు. ప్రతి ఒక్కరు కాంగ్రెస్ చేసిన ప్రభుత్వాన్ని వాళ్ళు నడిపిస్తున్నారు, అంటే అధికారాన్ని అని చెప్పి ఏమి సంఖ్య పెట్టుకోవడంలో నడవలేదు. ప్రతి ఒక్కటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చేసింది. మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వస్తే హాస్పిటల్ పోతే బొట్టులో సిద్ధం ఉంటారు, రోడ్లలో దేనికి సిద్ధం, మద్యం షాపులో మద్యం తీసుకుని చనిపోతున్నారు దేనికి సిద్ధం, ఒక డాక్టర్ సిద్ధం లేదు, ఆరోగ్యానికి సిద్ధం లేదు, ఒక అమరావతి లేదు దేనికి సిద్ధం. అందుకే 2వ ఏరియా కూడా రంగంలో ఆగవచ్చు, ఓటు వేసి వేయించి కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిపించవలసిందిగా కోరుతున్నారు. జై కాంగ్రెస్. సముద్రంగా ఉంది కాంగ్రెస్ పార్టీ, ఇంత సముద్రంగా ఉంటే గతంలో 10 మీద చూసే తల్లిదండ్రులు వస్తే 20 ఈ రోజు 25 నుంచి 30 గడిపోయింది. ఆదరణ ప్రజలు సాక్షి కాదు నిలబడిన ఉంది. ప్రజలారా ఈరోజు మనం మార్పు కోరుతున్నాం, ఆ మార్పే ఈ 40 ఏళ్ళ చరిత్రను మారుస్తున్నాము. ఇక్కడే పట్టున్నాను, ఇక్కడే పక్కన వెళ్ళినాను, లోకంలోకి రమేష్ గారు మీకు సేవలిస్తున్నాడు. వైద్యపరంగా కానీ ఆశం పెట్టి ఎంతమంది సేవలిస్తున్నాను, గతంలో ఓటీసీ ఎంతమందికి ఇల్లు కట్టి చూపించాను.
మన కర్ణాటకలో కూడా చాలా మందికి సహాయ సహకారం తీరు చాలా మందికి. ఎందుకంటే ఆటలు ఉన్నప్పుడు ఆటలు ఉన్నప్పుడు మనం పెద్ద అన్నం పెడితే వాడి కొరకు గుర్తించుకుంటాడు. గ్రామీణ ఉన్నాక మనం బంగారు సమయం కూడా తీసుకోలేదు. ఎందుకంటే ఆటలు ఉన్నప్పుడే మనం ఎదురు ఆదుకోవాలి, కష్టాలు ఉన్నప్పుడే మనము ఆదుకోవాలి. ఈరోజు ఈ కమిటీలో కేసులో 800 మంది కేసులో ఉన్నారు. మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకొచ్చి కేసులు మాట్లాడారు. ఎక్కడ మాట్లాడారు? 250 ఇంకా ఈ రోజు కూడా ఈ సాధన అన్న గారికి ఇన్ని రోజులు అవకాశం ఇచ్చాం. 3 సార్లు ఎన్నిక ఎమ్మెల్యేగా ఇచ్చాం. ఇటువంటి కేసు పట్టణం కుందాలే కానీ నేను అడుగుతున్నా. నేను ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన తర్వాత రాహుల్ గాంధీ ప్రధానమంత్రి అయ్యేది ఖాయము, ఆదంలో నేను గెలిచేది ఖాయం. ఈ కేసులో పూర్తిగా ఎత్తిపించి ఆ విధంగా నేను కనపడతాను. మరియు ఈదుగా గురించి పోయినాడు. ఈదుగా ఈదుగా గురించి 2,60,00,000 సంఖ్య. ఆ ఈదుగా కూడా 4,000 మంది ముస్లిం సోదరులు పార్టీ చేసుకుంటుంది. మళ్ళీ నేను ముస్లిం సోదరులు ఒకసారి ఆలోచించండి. నేను ఎమ్మెల్యేగా గెలిస్తే ప్రభుత్వం నుంచి 5 ఎకరాలని మనం తీసుకోవాలని చెప్పినప్పుడు ఒక 10-20 ఎకరాలని తీసుకొని ఒకే ముస్లింస్ 60,000 మంది పడ్డారు. ఆదంలో 60,000 మంది ఉన్నారు. ఒకేసారి ప్రార్థన చేపించి ఏం చేస్తాను, ముస్లిం సైన్స్కి హామీ ఇస్తున్నాను. సోదరులుగా ఒక్కసారి నమ్మండి. మీ సొంత పడుకగా ఈ తమ్ముడు గారికి ఆదరించారని నమ్మకం ఉంది. ఎందుకంటే ఒకవేళ ప్రభుత్వం కాకపోతే, నేను గవర్నమెంట్ ప్రభుత్వం పోతే నేను స్వతంత్రంగా ముస్లిం ప్రజలకు ఎక్కడ ఒకటి కొనిపించి 10 ఎకరాలు సొంతంగా కొని మీకు ఇస్తారని ముఖ్యంగా ఆలోచిస్తున్నా. ఎందుకంటే ముస్లిం సోదరులు నమాజ్ చేసుకోవాలంటే ఈ ట్రాఫిక్ లో చాలా పడతారు. ఎక్కడో ఒక దగ్గర పెట్టి ఒక పెద్ద పండుగ వాతావరణం జరుగుతుంది. ఆ విధంగా తెలియజేస్తున్నా. అది రోజు మనకు రైతు సమస్యలు ప్రతి పల్లె పోయినాము. నీరు సమస్యలు, వాటర్ రోడ్డు సమస్యలు, డ్రైనేజ్ సమస్య ఉన్నాయి. ఇక టౌన్లో కూడా సమస్యలు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ తీర్చాలంటే మనం అప్పు కానీ అభివృద్ధి లేదు, శూన్యము. ఇదే బటన్ నచ్చాడు ఏ కాంగ్రెస్ ఉంటుంది. మరి దీన్ని ప్రభుత్వానికి మనం వేసి మళ్ళీ అధికారులు చేస్తే మనం ఈ దేశంలో ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్లో చేస్తే మా పక్క రాష్ట్రాలు పోవా సదలో ఒక్కసారి ఆలోచించండి. మార్పు మనం కోరుకోవడం. లోకల్ వ్యక్తికి మీరు నాకు సాయం చేసేందుకు కోరుకుంటున్నాను. మరి ఈరోజు ఎమ్మెల్యేలకు ఎంపీకి 2 వేలు ఒక ఎంపీ ఓటు, ఒక ఎమ్మెల్యే ఓటు కంపల్సరీ ఏపీసీ గెలిపించాలని కోరుతూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. ఎందుకంటే చాలా మాట్లాడే సమయం లేదు కాబట్టి సోదరుల ముస్లిం సోదరుల మనకు కంపల్సరీగా అధికారం వస్తే ముస్లిం సోదరులు సాల్కు 1 लाख సాల్కు అంటే महीने को 300 रुपये होता महीने के साल रुपये कुछ फ्री